Good morning to one and all gathered here. Greetings from PG and Research Department of Physics, AVVM Sri Pushpam College, Pundi. Now, the webinar on Fundamentals of Intel 8085 Microprocessor Stacks. I cordially invite Dr. M. Vasanthi, Assistant Professor, Department of Physics, AVVM Sri Pushpam College, Pundi, to deliver the welcome address. I express my sincere thanks to Kalvi Kavala Sriman K. Dulasiya Vandayar, Secretary and Consultant of our institution, for giving me this opportunity. On behalf of our Department of Physics, I wholeheartedly welcome the resource person Dr. K. Swaminathan, former Associate Professor of Physics, RKM Vivekananda College, Chennai. I welcome the most respected principal of our institution. On behalf of our Department of Physics, I also heartily welcome the convener of this webinar, Dr. K. Ravichandran, Associate Professor of Physics. I have an immense pleasure to welcome the learned professors, scholars from our institution and other institutions who are attending this webinar. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Now, I humbly invite the convener of the webinar, Dr. K. Ravichandran, Head, Department of Physics, AVVM Sri Pushpam College, Pundi, is going to introduce the resource person. Very good morning. As the convener of this webinar, first of all, I thank our beloved secretary and correspondent and the principal for having given me this opportunity to convene this program. On behalf of the organizing committee, I welcome the most respected resource person, Dr. K. Swaminathan, former Associate Professor of Physics, RKM Vivekananda College, Chennai. He has 37 years of teaching experience. He completed his UG and PG degrees in our esteemed institution called AVVM Sri Pushpam College, and completed his doctoral degree in Madras University. His research fields of interest are thin films, nanomaterials, and crystallography. He published more than 40 research articles in reputed international science citation index journals. He co-authored 3 books: Fundamentals of Thin Films and Crystal Growth, Introduction to Nanotechnology, and Handbook on Research Methodology and Scientific Writing. I feel very happy to say that he is one of our prestigious research collaborators. He only helped me and my team to publish many research level books and research articles. Moreover, he is an excellent teacher. Junior teachers can take him as a role model to improve their teaching skills and standards. Now I hand over the baton to the resource person, Dr. K. Swaminathan. Thank you, sir. Yes. Good morning to one and all who have gathered here. It's a very happy occasion for me to be talking to you on a subject which I have been relentlessly pursuing over years. I take this opportunity to thank Dr. K. Ravichandran who have invited me to give a talk on this topic. I very heartily welcome all the teacher and student participants to this webinar. For the benefit of many of the students, I would rather choose to go bilingual in explaining many of the things about microprocessors, so that each one can pay closer attention to what I will be telling.
microprocessor. And many of you have already taken a course on microprocessor, have studied it well, and many more of you would have had a course, passed that paper, everything. Just think for a moment, if you can answer the question correctly, what is a microprocessor? This question I have asked to many students and teachers as well when they come for interviews for the post of assistant professor in many institutions. And so far, no one has given a comprehensive answer to this question. This is a comprehensive answer to the question I asked you. A microprocessor is a general purpose, programmable, digital electronic device capable of performing all the functions of the CPU of a digital computer. This is the most comprehensive description of a microprocessor in my belief. See, read it again and again. You can even get a copy of this presentation. I will leave a copy of the presentation with KR. It is a general purpose device. There are two types of microprocessors, general purpose and special purpose. General purpose devices are programmable and can be employed for any use, any purpose. There are special purpose microprocessors, such as the microprocessors that are used in your calculator, in your washing machine. They have been designed to be used in that particular application. So they are special purpose microprocessors. Using a calculator processor, you cannot construct a microprocessor kit for our lab. So a microprocessor in general, those devices bear a different name. They come under the class of microcontrollers, and they have different architecture, different instruction set, etc. A microprocessor is in general a general purpose device, general purpose programmable device, and of course it is a digital electronic device which is capable of, there are many digital electronic programmable devices. எனக்கு வேற ஏதோ இந்த சவுண்ட் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கு, எல்லாரையும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. வேற ஏதோ சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குது. Mati? The digital computers of earlier days were modular in nature, modular in architecture, comprising many discrete devices. And the purpose of this microprocessor is to synthesize all the functions of a digital, the CPU of a digital computer into one single chip. So such a chip is called a microprocessor. It is a general purpose programmable digital electronic device capable of performing all the functions of the CPU of a digital computer. Now, why this name microprocessor? They could have called this as integrated CPU, mini CPU, or micro, some name they could have given, some other name. Why is it called the microprocessor? The microprocessor derives its name from two facts. It is a processor first. We should understand what is a processor. A food processor, an industrial processor, and what is a process? A processor is a device that carries out a process. What is a process? A process is the accomplishment of a final objective
through activities comprising many steps, many sequence, in a particular sequence. Take for example, preparing coffee. You prepare coffee in a sequence of steps. First you boil water, then boil milk, then prepare coffee, then mix milk with coffee, then add sugar. If you do it only in a particular sequence with prescribed standards, will the final product will be acceptable to you. It is food processing. You take for example preparation of any food, and take for example the manufacture of a car. Different parts of the car are manufactured separately in a sequence and they are assembled. It is a very big process involving many sub-processes. So a process is an activity that involves a number of steps in the right sequence. Here, this processor does what type of processing? This processor performs data processing. That too, binary data processing. That is why it is called a processor. But it is not simply a processor. Earlier, the processors were there, but in bulky and very complex forms, discrete form. This is a processor which is micro-programmed. That is why it is called a microprocessor. It is not called a microprocessor just because it is very small in size. In fact, bigger microprocessors are not very small in size too. So it is a microprocessor because it has an inbuilt micro-programmed control unit. In earlier computers, the control units were hardwired. In several other processors as well, they are hardwired. The different functional units are connected through wires. And this hardware only generates the machine cycles after decoding an instruction. Here it is a micro program that is already embedded in this processor that generates the appropriate machine cycles after decoding the instructions. That is why this is called a microprocessor. These things wouldn't have been taught to you earlier. Many of these things don't find a mention in textbooks. That is why I take some time to explain these things to you. Intel's 8085 microprocessor is the first true single chip 8-bit microprocessor. Not only that, it operates off plus 5 volt power supply, single power supply. Intel manufactured several microprocessors earlier too. 4004, right from 4004, they have been manufacturing a number of microprocessors. But those microprocessors comprise 2 or 3 chips, and many of these chips were needed more than one power supply. Sometimes 5 volt power supply, plus 12 volt, minus 12 volt, dual power supply, everything. It was a complex piece of mess. But here, this is the first true single chip 8-bit microprocessor manufactured by Intel, and it required only a single 5 volt power supply. If I put it as plus 5 volt power supply, it is a single power supply. If I put it as plus or minus 5 volt power supply, it is dual power supply. So it required only plus 5 volt power supply. And this is called an 8-bit microprocessor. What do we mean actually by an 8-bit microprocessor? Just because many people tell me when I ask this question, it is an 8-bit microprocessor because it has an 8-bit data bus. Many processors which are not 8-bit microprocessors also have 8-bit data bus. It is not the width of the data bus that decides the bit size of the microprocessor. For example, there is another microprocessor in the Intel's family, 8086. This 8086 is a 16-bit microprocessor, true 16-bit microprocessor. After
manufacturing this 8086, Intel released another version of this microprocessor, 8088. For several reasons, I don't want to discuss those reasons here. It will only take more time. This 80 processor has a 16-bit data bus. So it is called a 16-bit microprocessor. The same microprocessor, everything's same, except that the 8088 contained only an 8-bit data bus. Still, it is called a 16-bit microprocessor. Even though the data bus width is 8 bits, it is called a 16-bit microprocessor. So it should not be the width of the data bus that decides the bit size of a microprocessor. Then what else should it be? It is the ALU. It is the ALU that decides the bit size. Here, this 8-bit microprocessor 8085 has an 8-bit ALU. A 16-bit microprocessor will have a 16-bit ALU. So if you want to decide what should be the bit size of a microprocessor, you should look at its bit size of the ALU. Then this 8085 is a very large scale integrated circuit chip that comes in a 40-pin DIP. What is DIP? Dual inline package. So it comes rectangular in shape with 20 pins on either side. And here we go into the most intimate details of the 8085 microprocessor. It has an 8-bit data bus. These are the things that define the functionality and processing power of the microprocessor. It has an 8-bit data bus and 16-bit address bus, of which the low order 8-bit address bus is time division multiplexed with the data bus. We have to know about this multiplexing. There are different types of multiplexing and what is the need for it. So it has 8-bit data bus. Why 8-bit data bus? What is the meaning of 8-bit data bus? This processor can take 8 bits of data at a time from the memory, process it in the ALU only 8 bits at a time, and give you the result, right? But it has a 16-bit address bus. Why 16-bit address bus? Why not 8-bit address itself? For that, I will show you some table here. Some people are waiting, it seems. Please, you can allow them. That block is obscuring my screen. That's why I'm telling. Okay. So see this table, number of address bits. We are talking about the address bus now. I will tell you more about address and data buses shortly. If there is only one address line, it can carry a 0 or 1. So 2 items. So it can take 2 bits at a time. If it has only one bit, then if it is, there are 2 address lines, 00, 01, 10, 11. 4 combinations are possible. 4 distinct combinations are possible. So it will be 2 power 2 equal to 4. Likewise, it will go on 2 power 3, 2 power 4. And if I have an 8-bit address bus, I can access only up to 256 bytes. It is rather too small a memory to be useful for any purpose, for any application. That is why we need to access more memory directly, and for that purpose we have to increase the number of address lines. And you see, for 9 lines I can access up to 512 bytes,
and for 10 lines, with 10 address lines, I can access 1024 bytes or 1 kilobyte memory directly. But this 1 kilobyte memory is again very small, too small to be of any use. Therefore, we go on increasing the number of address lines, and when we go to 16 lines, we can access up to 64 kilobyte of memory. So it is for this reason that the Intel designers decided to have up to 16 lines of address bus. Anything lower than that would have rendered the microprocessor no use, not useful at all. And it is advantageous to have a wider address bus, but again the size restrictions of the microprocessor limited the designers to go only up to 16 line address bus. We will come back to this again. Right. It has an 8-bit address data bus and 16-bit address bus. So it can access 8 bits of data at a time from memory, and to address the memory, we use 16-bit address bus. So we can have a maximum directly addressable memory of 64 kilobytes. But the microprocessor has 40 pins. It has been previously decided to have only up to 40 pins. Now, if we have 16 pins for the address bus and 8 pins for the data bus, then 16 plus 8, 24. 24 pins over. Only 16 pins will be remaining for all other functions. So with the only remaining pins, we cannot cater to all the other functionalities. That is why what they decided, we will have only 8 pins exclusively for the address bus. And what to do with the remaining 8 lines of the address bus? We can multiplex with the data. So what do we mean by multiplexing now? Multiplexing means combining two things or mixing two things. For example, if we need to transport people and transport goods, we use different vehicles. For example, மக்களை அழைச்சிட்டு போறதுக்கு பஸ், காரு, பொருட்களை எடுத்துட்டு போறதுக்கு லாரி. இப்போ ஏதோ ஒரு கிரைசிஸ் எமர்ஜென்சி இருக்கு, இந்த மாதிரி 2 தனித்தனி வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? மக்களையும் லாரியில ஏத்தி அனுப்பலாம், அல்லது குட்ஸையும் பஸ்ல ஏத்தி அனுப்பலாம். இது மல்டிப்ளெக்சிங். மக்களும் போறாங்க, குட்ஸும் போகுது அதுல. திஸ் இஸ் கால்டு மல்டிப்ளெக்சிங். இப்போ இதுல என்ன மாதிரி மல்டிப்ளெக்சிங் நடக்குதுன்னா, டேட்டாவும் அதுலயே போகுது அதே பஸ்ல, அதாவது ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி பஸ்ல டேட்டாவும் போகுது, அட்ரஸும் போகுது. டேட்டா அட்ரஸ் ரெண்டுமே போனா கன்ஃபியூஷன் வந்துருமே, எது டேட்டா எது அட்ரஸ்? எல்லாமே பைனரி பிட்ஸ் தான், எல்லாமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான். அப்ப எது அட்ரஸ் எது டேட்டான்னு கன்ஃபியூஷன் வரும். அப்ப இதுல இந்த மாதிரி ஒரு கேவியட் ஒன்று வைக்கிறாங்க. டேட்டா போறப்ப அட்ரஸ் போகாது, அட்ரஸ் போகும்போது டேட்டா போகாது. அப்ப எப்ப அட்ரஸ் போகுது எப்ப டேட்டா போகுது அப்படிங்கறத மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் முடிவு பண்ணி சொல்லணும். மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதுக்காக தனியா ஒரு கண்ட்ரோல் சிக்னல் வச்சிருது. இப்போ இந்த டேட்டா போறது அப்படிங்கிறது மைக்ரோ ப்ராசஸர் டேட்டாவை அனுப்பும், அது பெரிஃபரல் டிவைஸுக்கு போகும். பெரிஃபரல் டிவைஸ் அனுப்புற டேட்டா மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு வரும். ஸோ இது two-way communication, bi-directional. Data buses are always bi-directional. ஆனா இந்த அட்ரஸ் பஸ் எப்படி? வெளியில உள்ள பெரிஃபரல் டிவைசஸை மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் அட்ரஸ் பண்ணும். வெளியில உள்ள பெரிஃபரல் டிவைஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸரை அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ அட்ரஸ் பஸ் இஸ் யூனிடைரக்ஷனல். அப்ப எது பைடைரக்ஷனல், எது யூனிடைரக்ஷனல்? இப்ப மைக்ரோ ப்ராசஸர் மட்டும் தான் அட்ரஸ் அனுப்பும். அது எப்ப அட்ரஸ் அனுப்ப போகுதுன்னு மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு தெரியும். அப்ப நான் அட்ரஸ் அனுப்புறேன் அப்படின்னு மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்லிடும். சொல்லிட்டா அட்ரஸ் தான் போகுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும்.
அது எப்ப நான் அட்ரஸ் அனுப்புறேன்னு சொல்லலையோ அப்ப அந்த லைன்ல போறது எல்லாம் டேட்டா. சோ இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு நம்ம டேட்டாவை தனியா அட்ரஸா தனியா பிரிக்கலாம். அந்த பிரிக்கிற ப்ராசஸ் தான் டிமல்டிப்ளெக்சிங். எப்ப மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணியாச்சோ, இப்ப ஒரு கடைக்கு போறோம், நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு பேக் தான் இருக்கு, அரிசியும் வாங்கணும் உளுந்தும் வாங்கணும். தனித்தனியா வாங்குறதுக்கு நம்ம கிட்ட பாத்திரமோ பையோ வேற கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணிடுறோம், கடையில அரிசி உளுந்து ரெண்டையும் இந்த ஒரே பையில போட்டுடுன்னு சொல்லிடுறோம். மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆயிடுது. எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு. எடுத்துட்டு வந்தா அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ரெண்டையும் பிரிச்சு எடுத்து ஆகணும். இந்த பிரிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேரு டிமல்டிப்ளெக்சிங். சோ இந்த டிமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது, நான் அட்ரஸ் அனுப்புகிறேன் அல்லது அனுப்பவில்லை. ஒவ்வொரு தரம் டேட்டா போகும்பொழுதும் அட்ரஸ் அனுப்பி இருக்குதா இல்லையாங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு சிக்னல் இருக்குது, அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள். இந்த அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள் ஹை ஸ்டேட்ல இருந்தால் அது வழியா அட்ரஸ் போகுதுன்னு அர்த்தம். அது லோ ஸ்டேட்ல இருந்தா அட்ரஸ் போகலேன்னு அர்த்தம். இது மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்லும். சோ இந்த தகவலை வச்சுட்டு நம்ம அட்ரஸையும் டேட்டாவையும் தனித்தனியா பிரிச்சு எடுத்துருவோம். சோ மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா டிமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணணும். டிமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணணும்னா எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர் வேணும். இது இட் ஆட்ஸ் டு தி காஸ்ட் அண்ட் ஸ்பேஸ். ஆனாலும் வேற வழி இல்லை, ஏதோ ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்றோம். மோர் நம்பர் ஆஃப் அட்ரஸ் பிட்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு காம்ப்ரமைஸ். The multiplexing of address and data buses necessitates external demultiplexing at the beginning of every IO memory or IO cycle. மெமரி அல்லது ஐஓவை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அல்லது எந்த ஒரு மெஷின் சைக்கிள் நடக்கும்போதும் நம்ம முன்னாடி இதை டிமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணி ஆகணும். இப்ப பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே, பஸ்னா என்ன? A bus is a group of wires employed to carry parallel binary data. இந்த பஸ் இல்லைன்னா, குரூப் ஆஃப் வயர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு சிங்கிள் வயர் தான் இருந்திருக்கும். அது வழியா அந்த பிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு 0 அப்புறம் ஒரு 1 அப்புறம் 0 அப்புறம் 1 அப்புறம் 1 இப்படிதான் அனுப்பணும். இப்ப ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பிட்டு போகுமா இருந்தா 8 பிட்டு அனுப்புறதுக்கு 8 செகண்ட் டைம் ஆயிடும். ஆனா 8 ஒயர் இருந்தா அந்த ஒரு செகண்ட் டைம்லயே 8 பிட்டையும் எடுத்துட்டு போயிடலாம். So the speed of the system will increase. அதுக்காக தான் we use a parallel bus, parallel wires. இந்த parallel wiresக்கு பஸ்ன்னு பேரு. அந்த பஸ்னுடைய விட்த் 8 பிட்டா இருக்கலாம், 16 பிட்டா இருக்கலாம், 20 பிட்டா இருக்கலாம், 24 பிட்டா இருக்கலாம். It is decided by the architecture of the system. An address bus carries the address bits and the data bus carries both opcode and program data. இந்த opcode instruction code, operation code. இந்த operation code data ரெண்டுமே டேட்டா பஸ்ல தான் வரும். அட்ரஸ் பஸ்ல அட்ரஸ் மட்டும் தான் போகும். With 16 address bits, 8085 can directly access 64 kilobyte of external memory. ஓகே, இது நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். தி கண்ட்ரோல் பஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது. டேட்டா பஸ், அட்ரஸ் பஸ் பார்த்துட்டோம். டேட்டா பஸ் பை டைரக்ஷனல், அட்ரஸ் பஸ் யூனி டைரக்ஷனல். இதை தவிர கண்ட்ரோல் பஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்குது. கண்ட்ரோல் பஸ் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லைன்ஸ். இதெல்லாம் சேர்ந்து பேரலல் டேட்டா கிடையாது. நிறைய கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் ஒரு பஞ்ச் ஆகி இந்த டேட்டா பஸ், அட்ரஸ் பஸ் தவிர மிச்சம் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பஸ்ன்னு சொல்லிடுறோம். எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுதோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பஸ். So the control bus carries the control signals. நிறைய விதமான கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இருக்குது. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள், அது ஒரு கண்ட்ரோல் சிக்னல். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் இருக்குது. ஷார்ட்லி அதை பார்ப்போம். It is a group of individual lines carrying synchronizing signals. இதுதான் அந்த பெரிஃபரல் டிவைசஸையும் மைக்ரோ ப்ராசஸரையும் இணைந்து வேலை செய்ய வைக்கக்கூடிய சிக்னல். இது இல்லைன்னா நம்ம பெரிஃபரல் டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணவே முடியாமல் போயிடும்.
The address bus is unidirectional and the data bus is bidirectional. அதுக்கு நான் explanation சொல்லிட்டேன் already. Then the pinout diagram of the 8085 microbus. மொத்தம் 40 pin சொன்னேன். இடது பக்கம் 20 பின், வலது பக்கம் 20 பின் இருக்கு. இதுல இந்த பின் நம்பர் 20 and 40 பார்த்தா பவர் சப்ளை. கிட்டத்தட்ட இன்டெல் ப்ராசஸர் நிறைய ப்ராசஸர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இதுல நிறைய சேஞ்சஸும் இருக்கும். இந்த கேஸ்ல தி பின்ஸ் சாரி this one waiting room அந்த அலர்ட் வந்து என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. சார் ஷேர் ஸ்கிரீன் கொடுக்கும்போது என்டையர் ஸ்கிரீன் கொடுக்காதீங்க சார். என்டையர் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா உங்களுக்கு அது வந்து ஸ்லைட்ல டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டே இருக்கும். அது வெயிட்டிங் ரூம்ல ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க சார். So the pin number 20 and 40 for power supply. அதுக்கப்புறம் pin number 1 and 2 பார்த்தா crystal. What is a crystal? இப்போ எந்த ஒரு sequential circuitடும் ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு கிளாக் வேணும்னு படிச்சிருப்போம். டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ்ல ரெண்டு விதமான சர்க்கியூட்ஸ் இருக்கு, காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் சீக்வென்ஷியல் சர்க்கியூட்ஸ். எங்கெல்லாம் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமோ எல்லாம் சீக்வென்ஷியல் சர்க்கியூட் தான். இதுல டேட்டா ப்ராசஸிங் நடக்குது. The data processing is taking place according to a timing sequence. அப்போ ஒரு கிளாக் வேணும். அந்த கிளாக் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆசிலேட்டர் வேணும். அந்த ஆசிலேட்டர் ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்கொயர் பல்சஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஆசிலேட்டர். நம்ம ஸ்கொயர் வேவ் ஆசிலேட்டர்லாம் முன்னாடியே படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு ஆஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸ்கொயர் வேவ் பல்சஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாண்ட் கேட் ஆர் நார் கேட்லாம் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து ஸ்கொயர் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஆசிலேட்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆசிலேட்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி, ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சியை ஜெனரேட் பண்ணும். இந்த ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியானது நிறைய ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து, ரைட் ஃப்ரம் பவர் சப்ளை வேரியேஷன், டெம்பரேச்சர், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பொறுத்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆகக்கூடும், சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசிலேட்டருடைய முக்கியமான ஃபிகர் ஆஃப் மெரிட். எது ஒரு நல்ல ஆசிலேட்டர் அப்படின்னா, எந்த ஆசிலேட்டருடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் ஆம்பிளிடியூடும் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்குமோ அதுதான் ஒரு நல்ல ஆசிலேட்டர். இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா, யூசிங் எ கிறிஸ்டல் கண்ட்ரோல்டு ஆசிலேட்டர். ஒரு குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் ஒன்று, அது கூட பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். எந்த ஒரு கிறிஸ்டலையும் எடுத்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. எது வந்து இந்த கிறிஸ்டல் என்னவாகுதுன்னா ஒரு ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட்டா ஒர்க் பண்ணுது, டேங்க் சர்க்கியூட்டா. நம்ம இப்ப அதை இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. இந்த கிறிஸ்டலை ஒரு ஆசிலேட்டருக்கு டேங்க் சர்க்கியூட்டா அல்லது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி எலமெண்டா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடும் பொழுது தி ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் இம்ப்ரூவ்ட். அதுக்காக ஒரு சூட்டபிளி கட் கிறிஸ்டல் ஒண்ணு அந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்றோம். இப்ப இந்த கிறிஸ்டலுடைய நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒண்ணு இருக்கும், அது என்னவோ அதுதான் இந்த ஆசிலேட்டருடைய ஃப்ரீக்வன்சியா இருக்கும். சோ இப்ப நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆசிலேட்டர் ஒரு 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்ப இந்த 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சில ஸ்கொயர் வேவ்ஸ் வெளியில வரும். இப்ப இந்த 8085 பொறுத்தவரை ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதுக்கு உள்ளுக்குள்ளர ஒரு இந்த ஜெனரேட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியை ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு கொடுக்கும். ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆர் ஆர்எஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துட்டா இட் இஸ் ஏ டிவைட் பை 2 கவுண்டர் அப்படின்னு. அதுக்கு இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அதனுடைய பாதி ஃப்ரீக்வன்சி தான் அவுட்புட்ல வரும். ஸோ அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து இன்டர்னலா இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை 2ஆல டிவைட் பண்ணிடுது.
இப்ப வெளியில ஒரு 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த இதனுடைய டைமிங் சர்க்கியூட்டுக்கு போகக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி 1 மெகாஹெர்ட்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி 8085 ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் தி கிறிஸ்டல் ஃப்ரீக்வன்சி. இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்க்க வேண்டியது இந்த டேட்டா பஸ். இந்த டேட்டா பஸ் பார்த்தா பின் நம்பர் 12ல இருந்து 19 வரையிலும் டேட்டா பஸ் எப்படி இருந்திருக்கணும்? D0, D1, D2, D3ல இருந்து D7 வரையிலும் இருந்திருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு A போட்டுருக்கலாம். அப்படின்னா என்ன? A ஃபார் அட்ரஸ், D ஃபார் டேட்டா. அப்ப அட்ரஸ் டேட்டா மொத்தம் 8 லைன் காமன் ஃபார் போத் அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா. இதுதான் மல்டிபிளெக்ஸ்டு அட்ரஸ் டேட்டா பஸ். இந்த மல்டிபிளெக்ஸ்டு அட்ரஸ் டேட்டா பஸ் பின் நம்பர் 12ல இருந்து 19 வரையிலும் இருக்கு. இதுல ALE ஹையா இருக்கும் பொழுது அட்ரஸ் போகும், ALE லோவா இருக்கும் பொழுது டேட்டா போகும். அதுக்கு பிறகு பின் நம்பர் 21ல இருந்து 28 வரையிலும் பார்த்தா இதெல்லாம் அட்ரஸ் மட்டும். இந்த அட்ரஸ் பஸ்ஸுக்கு ஹை ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ் பேரு. நம்ம மொத்தம் 16 அட்ரஸ் லைன்ஸ் வச்சிருக்கோம். A0ல இருந்து A7 வரையிலும் லோ ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ், A8ல இருந்து A15 வரையிலும் ஹை ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ். நம்ம 16 பிட் 32 பிட் எத்தனை பிட் வச்சிருந்தாலும் நம்ம இங்க டீல் பண்றது பைட் பை பைட் தான் டீல் பண்ணுவோம். ஸோ லோயர் பைட் வந்து லோ ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ், ஹையர் பைட் ஹை ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ். அதுக்கு அடுத்து பின் நம்பர் 30 பார்த்தா ALE. இதுதான் நான் சொன்னேன் இவ்வளவு நேரமும். இந்த ALE சிக்னல் தான் அட்ரஸ் போகுதா டேட்டா போகுதா அப்படிங்கிறத மைக்ரோ ப்ராசஸர் பெரிஃபரல் டிவைசஸுக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய சிக்னல். இது ஆக்டிவ் ஹை சிக்னல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ப சிக்னல்ஸ்ல, கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ்ல ஆக்டிவ் ஹை, ஆக்டிவ் லோன்னு 2 இருக்கு. இந்த ALE பொறுத்தவரையிலும் when it is in the one state it will be recognized, it will be active. அப்ப இது ஒன் ஸ்டேட்ல இருந்தாதான் அட்ரஸ் போகுது. அப்ப இது ஆக்டிவ் ஹை. அந்த ஆக்டிவ் ஹையா இருந்தா தலைமையில கோடு இருக்காது, காம்ப்ளிமெண்ட் சிம்பிள் இருக்காது. எங்கெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட் சிம்பிள் இல்லாம ஒரு இருக்குதோ அது ஆக்டிவ் ஹை. இப்ப அதுக்கு மேல உள்ள ஒரு பின் நம்பர் 31ல ரைட்னு ஒரு சிக்னல் இருக்கு, மேல கோடு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா இது ஆக்டிவ் லோ சிக்னல். இது 0வா இருக்கும் பொழுதுதான் ஆக்டிவா இருக்கும், ALE 1ஆ இருக்கும் பொழுதுதான் ஆக்டிவா இருக்கும். சோ இது ஹையா இருக்கிறப்ப ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால ஆக்டிவ் ஹை, இது லோவா இருக்கும்போது ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால ஆக்டிவ் லோ. இந்த ரீட் ரைட்லாம் அப்புறம் வருவோம். அதுக்கு பிறகு இந்த S0, S1 இது ரெண்டும் ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ். இந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்ஸ் பத்தி பின்னாடி ஒரு டேபிள் ஒன்று கொடுக்க போறேன். இந்த ALE, S0, S1 இது மூணையும் கம்பைன் பண்ணி தான் பெரிஃபரல் டிவைசஸ்க்கு நிறைய சில டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போறோம். இந்த ALE கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகவல் மட்டும் போதாதுங்கிறதுனால அடிஷனலா 2 சிக்னலை மைக்ரோ ப்ராசஸர் கொடுக்குது. இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான சிக்னல் எதுன்னா, இந்த ALE அளவுக்கு முக்கியமான சிக்னல் IO பார் M பார். இப்ப இந்த பெரிஃபரல் டிவைசஸ் எல்லாம் என்ன டிவைசஸ் இருக்கும்? மெமரி நிச்சயமா ஒரு பெரிஃபரல் டிவைஸ் இருக்கும். மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு வெளியில எதெல்லாம் இருக்குதோ எல்லாமே பெரிஃபரல் டிவைஸ் தான். பெரிஃபரல்னாலே வெளியில் இருக்கக்கூடிய. நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கம்ப்யூட்டர்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? ஒரு CPU இருக்கு, அப்புறம் மெமரி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம கீபோர்டு, மவுஸ், பிரிண்டர், மானிட்டர் எல்லாம் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது. இப்ப மெமரிங்கிறது தனி, இந்த பிரிண்டர், கீபோர்டு, மானிட்டர் இதெல்லாம் என்ன? இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இல்லையா? கீபோர்டு இன்புட் டிவைஸ், பிரிண்டர் அல்லது மானிட்டர் டிஸ்பிளே அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸும் இருக்குது. அது இல்லாம நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் பண்ண முடியாது. நம்ம அப்பப்போ இன்புட் கொடுக்கணும், அல்லது என்ன ரிசல்ட் வந்ததுன்னு அவுட்புட் பார்க்கணும். ஸோ இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் மஸ்ட். அதே மாதிரி மெமரிங்கிறது ஒன்று இருக்கணும். ஏன்னா டுடேஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் ஒன்லி தி ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம் கான்செப்ட். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம், ரொம்ப ஓல்டர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம் கான்செப்ட் கிடையாது. நம்ம இப்ப அதை பத்தி பேசினா இன்னொரு 10 நிமிஷம் ஆயிடும், அதனால அதை சொல்ல போறது இல்லை. எந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுதோ அந்த கம்ப்யூட்டருக்கெல்லாம் மெமரி அவசியம். சரி, அடுத்தது இந்த
இந்த சிக்னல் IO பார் M பார் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இப்போ ஒரு IO ஆபரேஷன் பண்ண போகுதா, ஒரு மெமரி ஆபரேஷன் பண்ண போகுதாங்கிறது சொல்லுது. இந்த சிக்னல் எவ்வளவு முக்கியங்கிறத நம்ம பின்னாடி வரப்போற டிஸ்கஷன்ல ரொம்ப பார்ப்பீங்க. எப்போ ஒரு IO டிவைஸோட அது இன்டராக்ட் பண்ண போகுதோ அல்லது டிரான்சாக்ட் பண்ண போகுதோ அப்ப இந்த பின் 1 ஸ்டேட்டுக்கு போகும். இப்போ இந்த பின் 34 1 ஸ்டேட்ல இருந்தா the microprocessor tells the peripheral devices that it is going to perform an IO operation. அல்லது இந்த பின் வந்து 0 ஸ்டேட்ல இருந்ததுன்னா it indicates that the microprocessor is in a memory operation. அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாக் ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிளாக் ஜெனரேட் பண்ணிட்டோம். அந்த கிளாக் இன்டர்னலா இருக்கு. இதே கிளாக்கை தான் பெரிஃபரல் டிவைஸஸுக்கு கொடுக்கணும். அப்பதான் சிங்க்ரோனைசேஷன் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு 1 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிளாக் யூஸ் பண்றதா வச்சுக்குவோம். இந்த 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப இதனுடைய கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி 1 மெகாஹெர்ட்ஸ். அப்ப கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி 1 மெகாஹெர்ட்ஸா இருந்தா what will be the pulse width? அது ஒரு பல்ஸ் ட்ரெயின் ஜெனரேட் பண்ணும் இல்லையா? பல்ஸ் விட்த் என்னவா இருக்கும்? ஃபார் 1 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிளாக் தி பல்ஸ் விட்த் அல்லது பல்ஸ் டியூரேஷன் வில் பி 1 மைக்ரோ செகண்ட். இப்போ இந்த நம்ம இந்த கிளாக் வந்து காமனா இல்லாம பெரிஃபரல் டிவைசஸ்க்குலாம் ஒரு 2 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிளாக் இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம். அப்ப இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி, இதனுடைய பல்ஸ் விட்த் எவ்வளவா இருக்கும்? ஒரு பல்ஸ் விட்ங்கிறது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடக்கக்கூடிய டைம் யூனிட். அந்த நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் இன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் டைம்ல தான் மெஷர் பண்றோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்லாட்ல இந்த வேலை நடக்கணும், அடுத்த டைம் ஸ்லாட்ல இன்னொரு வேலை நடக்கணும். இதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இந்த டைம் ஸ்லாட்டை டிஃபைன் பண்ணிடுறோம். இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு டேட்டாவை எடுத்துட்டு வர்ற ஆக்டிவிட்டி 1 மைக்ரோ செகண்ட்ல நடக்கணும்னா அந்த டேட்டாவை அனுப்புற ஆக்டிவிட்டிய அது 1/2 மைக்ரோ செகண்ட்ல பண்ணிடும் அந்த பெரிஃபரல் டிவைஸ். அப்ப என்ன ஆகும்? இது ரெண்டுக்கும் இடையில சிங்க்ரோனைசேஷன் இல்லாமல் போயிடும். சோ இதுல எப்ப டைம் ஸ்லாட் ஆரம்பிக்குது, எப்ப முடியுது, அதே மாதிரி தான் பெரிஃபரல் டிவைசஸ்லயும் டைம் ஸ்லாட் ஆரம்பிக்கணும், முடியணும். அதுக்காக தான் சேம் கிளாக் will run all the devices in the system including the CPU as well as the peripheral devices. So இதுல இருந்து தான் மற்ற டிவைசஸ்க்கான கிளாக் எடுத்து வெளியில கொடுத்துருப்போம். அடுத்தது இந்த SID SOD. இந்த SID SOD என்ன பண்ணுதுன்னா, this is for serial communication, serial input data, serial output data. நம்ம ஒரு டேட்டாவை, ஒரு டிவைஸ் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிங்கிள் வயர் டிவைஸ், அது வழியா தான் டேட்டா வருது. அப்ப அந்த டேட்டாவெல்லாம் வாங்கி உள்ளுக்குள்ள பேரலலைஸ் பண்ணணும். 8 பிட்டை வாங்கி அந்த 8 பிட்டையும் ஒரு பைட்டாக அசம்பிள் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள சர்க்கியூட் இருக்குது. அதே மாதிரி வெளியில போகக்கூடியது ஒரு TTY லைன்ல எல்லாம் போகணும், டெலி டைப் ரைட்டிங் அந்த லைன்லாம் போகணும்னா சீரியல் டேட்டா தான் போகணும். அப்ப அந்த பேரலல் டேட்டாவை சீரியலா மாத்தி அவுட்புட் பண்ணணும். இன்புட்ல சீரியல் ஃபார்ம்ல வரக்கூடிய டேட்டா எல்லாம் வாங்கி பேரலல் ஆக்கணும். அதுக்காக சீரியல் கம்யூனிகேஷன் பர்பஸுக்காக இந்த SID SOD இருக்கு. அப்புறம் இந்த மெமரி ஆபரேஷன், IO ஆபரேஷன் சொன்னேன். இந்த மெமரி ஆபரேஷன், IO ஆபரேஷன் ரெண்டுலயுமே நம்ம டேட்டாவை ரீடும் ஆக்சஸும் பண்ண வேண்டியிருக்கும், கொண்டு ஸ்டோரும் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெமரியில இருந்து டேட்டாவை எடுத்துட்டு வர வேண்டியிருக்கும், திருப்பி கொண்டு சேவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ்ல டேட்டாவை கொண்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ டேட்டா ரீட் பண்ணணும், இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்லயும் சரி, மெமரி டிவைசஸ்லயும் சரி, ரைட்டும் பண்ணணும். ஸோ இப்ப ரீட் ஆபரேஷன் நடக்க போகுதா, ரைட் ஆபரேஷன் நடக்க போகுதா, அதை சொல்றதுக்காக தான் இந்த 2 லைன். இப்ப இது ரெண்டுமே ஆக்டிவ் லோ, மேல தலையில கோடு இருக்கு. சோ இது வந்து பின் நம்பர் 32 லோவா இருந்தால் இப்போ ஒரு ரீட் ஆபரேஷன் நடக்க போகுது, ஒரு மெமரி ஆக்சஸ் ஆர் IO ஆக்சஸ் நடக்க போகுது. அல்லது பின் நம்பர் 31 இதுல இது லோவா இருந்தா ஒரு ரைட் ஆபரேஷன் நடக்க போகுது. டேட்டா இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டோர் இன் பர்டிகுலர் லொகேஷன்.
ஸோ இது ரீட் ரைட். அடுத்தது இங்க பார்த்தா ரீசெட் அவுட், ரீசெட் இன் அப்படின்னு 2 பின் இருக்கு. இப்ப நம்ம கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்தா ஒரு ரீசெட் பட்டன் இருக்கு. பண்ணிட்டா கம்ப்யூட்டர் திரும்ப ஆரம்பத்துல இருந்து பூட் ஆக ஆரம்பிச்சோம். இந்த ரீசெட் சிக்னல் ஒன்று கொடுத்தா என்ன ஆகுது, இந்த சிபியு என்ன ஆகுது, பெரிஃபரல் டிவைஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இதுல உள்ள எல்லா ரெஜிஸ்டர்ஸும் கிளியர் ஆயிடும். கிளியர் ஆயிட்டு பின்னாடி சொல்ல போறோம். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் நீங்க படிச்சாச்சு ஆல்ரெடி. இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல வந்து இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ், ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் தான் தி அட்ரஸ் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்ப அதுல என்ன இருக்குதோ அந்த மெமரி லொகேஷன்ல போய் அந்த ஆப்கோட் எடுத்துட்டு வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்படிதான் கம்ப்யூட்டர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ எல்லா ரெஜிஸ்டர்ஸையும் கிளியர் பண்ணிட்டா ப்ரோக்ராம் கவுண்டருடைய கண்டென்ட்ஸ் என்ன ஆயிடும், 000 FF ஆயிடும். சாரி 00 ஆயிடும். எல்லாம் ஆல் ஜீரோஸ் ஆயிடும். ஆல் ஜீரோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா it will start right from the beginning. அந்த 0000000 என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத அப்புறம் கடைசியில சொல்றேன். இப்ப அடுத்த மீட்டிங் முடியும் போது சொல்றேன். இப்ப இந்த ரீசெட் அவுட் எதுக்குன்னா, இப்ப இதுல இதுதான் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரோட ரீசெட் பட்டனோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற சிக்னல். இதை நம்ம அதை பிரஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த பின்ன இதை யூஸ் பண்ணி இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர் செஞ்சிருந்தா இந்த பின் நம்பர் 36க்கு ஒரு 0 வரும். அது ஆக்டிவ் லோ சிக்னல். அப்ப இந்த உள்ள எல்லா ரெஜிஸ்டர்ஸும் ரீசெட் ஆயிடும். இது ரீசெட் ஆகிற அதே சமயத்துல பெரிஃபரல் டிவைசஸும் ரீசெட் ஆகணும். அதுக்காக இந்த ரீசெட் அவுட்ல இருந்து இதுல வந்து ஒரு 0 வந்துருச்சுன்னா பின் நம்பர் 3ல ஒரு 1 வரும். அது அப்ப பெரிஃபரல் டிவைசஸ்க்கு எல்லாம் போய் கனெக்ட் ஆயிடும். ஆல் தி பெரிஃபரல் டிவைசஸ் வில் ஆல்சோ பி ரீசெட். இது ரீசெட் இன், ரீசெட் அவுட். அதுக்கு பிறகு இப்போ இந்த இன்டரப்ட்ஸ், இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ப்ராசஸர்ல இன்டரப்ட்ஸ் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது, அதே மாதிரி எவ்வளவு அட்ரஸிங் மோட்ஸ் இருக்கு, இது ரெண்டையும் வச்சுதான் அந்த ப்ராசஸருடைய கம்ப்யூட்டிங் பவர், ப்ராசஸிங் பவர் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுவோம், கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்படிதான் எவாலுவேட் பண்ணுவோம் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல இருக்கக்கூடிய இன்டரப்ட் ஃபீச்சர் ரொம்ப எக்ஸலன்ட்னு சொல்ல முடியாது. திஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஏ டாய் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இப்ப எனக்கு கார் வாங்கணும் ரொம்ப ஆசையா இருந்ததுன்னா நான் வந்து ஒரு பல லட்சம் ரூபா கொடுத்து ஒரு பெரிய காரும் வாங்கலாம். அது வாங்க முடியலன்னா ஒரு 10 ரூபா கொடுத்து ஒரு பொம்மை காரும் வாங்கிக்கலாம். இது அந்த மாதிரி ஒரு பொம்மை கார் தான். இதை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய கார் மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. இது ஒரு பொம்மை கார். ஆனா இட் இஸ் வெரி குட் அகடமிக் ப்ராசஸ். அதனாலதான் நம்ம அதை படிக்கிறோம். இப்ப இதை படிச்சு சரியா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வேற மற்ற ஹையர் எண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈஸியா ப்ரோக்ராம் பண்ண கத்துக்க முடியும். அதுக்காக தான் இப்ப டைரக்டா போய் ஒரு 80486 பென்டியம் ப்ராசஸரையோ எடுத்து படிக்க முடியாது, ரொம்ப பல்ல உடைச்சிரும். அதனால இது ஒரு சிம்பிள் டு லேர்ன் மைக்ரோ ப்ராசஸர். படிக்கிறதுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸர். அதனாலதான் இதை நம்ம பாடத்துல வச்சிருக்கோம். இப்ப இந்த இன்டரப்ட்ஸ் வந்து இதுல ட்ராப், RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR இந்த மாதிரி 5 இன்டரப்ட்ஸ். இந்த இன்டரப்டினுடைய பர்பஸ் என்ன? இப்ப நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இல்லையா, ஐ எம் டாக்கிங். இது ஒரு கிளாஸ் சொல்ல வேண்டாம், நான் வந்து ஐ எம் டாக்கிங். சில விஷயத்த நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது உங்கள யாரோ ஒருத்தருக்கு திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது. இப்ப உங்களுடைய அந்த சந்தேகம் எவ்வளவு பெருசாயிடுதுன்னா அதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களால என்ன மேற்கொண்டு கவனிக்க முடியுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு போயிடுது. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், சாரி ஐ ஹேவ் எ கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்றீங்க. சொல்லும் பொழுது நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன், நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன், அதுல இருந்து என்ன விலக்கி அழைச்சிட்டு போற மாதிரி ஒரு குறுக்கீடு வருது. அது தேவையில்லை குறுக்கீடா தேவையில்லாத குறுக்கீடா அப்படிங்கறதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் மேட்டர். ஐ ஃபீல் இன்டரப்டட். எனக்கு அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். அது நீ ஒரு கொஸ்டினை கேட்கும்போது என்னுடைய ஃப்ளோ ஆஃப் தாட் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுது. நான் அதை விட்டுட்டு உங்களுடைய கேள்வியை கவனிக்க வேண்டியிருக்கு, அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. சொல்லி முடிச்சுட்டு திரும்ப நான் எங்க விட்டேனோ அங்க இருந்து என்னுடைய டாக்கை தொடர வேண்டியிருக்கு.
இப்போ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரும் அப்படிதான். இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஒரு ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ இதுக்கு ஒரு இன்புட் டேட்டா கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இன்புட் டிவைஸ் ரெடியா இருக்குது. அது என்ன சொல்லுது, என்கிட்ட டேட்டா இருக்கு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்கு எப்படிலாம் முடியும், இதுதான் வேற ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்குது. அது இங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்டரப்ட் பின்னுல ஒரு சிக்னலை கொடுக்குது, கொஞ்சம் நில்லு நான் சொல்றத கேளு அப்படின்னு சொல்லி. உடனே இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன செய்யுது, இதுக்கு எந்த டிவைஸ் இன்டரப்ட் பண்ணாலுமே ரொம்ப முக்கியம் தான், அது தவிர்க்க முயற்சி பண்ணாது எக்ஸப்ட் இன் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ இது உடனே என்ன பண்ணோம், இது போய் இது செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலையெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கும். அந்த பேப்பருக்கு பேர் தான் ஸ்டாக்னு பேரு. நான் கடைசியா இந்த விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கும், இந்த விஷயம் செஞ்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா திரும்பி வந்து அங்கிருந்து தொடரணும் இல்லையா. சோ இது ஒரு துண்டு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுட்டு வரும், எங்க விட்டேன் அடுத்தது எங்க இருந்து தொடரணும் அதை எழுதி வச்சுட்டு, இந்த என்னப்பா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கணும், டேட்டா வாங்கிக்கோன்னு அது சொல்லும். சரி டேட்டாவை கொடுத்து வாங்கி அதை எங்க கொண்டு சேவ் பண்ணணுமோ அதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு திரும்பி அந்த துண்டு பேப்பரை போய் பார்க்கும். பார்த்து அது உடனே அடுத்து என்ன செய்யணும்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த விட்ட வேலையை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும். இப்போ இந்த மாதிரி வேலைக்கு ஒரு இன்டரப்ட் வேணுமா இல்லையா, கட்டாயமா வேணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இன்டரப்ட் பண்ண டிவைஸ் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ்ல. அந்த சென்சார்ல நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கிறோம், சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து தீப்பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா உடனே சொல்லுன்னு அந்த சென்சாருக்கு சொல்லி இருக்கிறோம். திடீர்னு டெம்பரேச்சர் வந்து 130 டிகிரிக்கு போயிடுச்சு, அது வரைக்கும் பொறுத்து பார்த்த சென்சார் உடனே வந்து சிபியூ கிட்ட சொல்லுது, ஐயோ டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போச்சு, நீ உடனே ஆக்ஷன் எடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது சொன்ன மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன செய்யணும், போயிட்டு அந்த ஃபர்னஸுக்கு போற பவர் கரண்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற கரண்ட் எல்லாம் பண்ணி அலாம் எல்லாம் கத்த விட்டு எல்லா வேலையும் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் பண்ணணும். ஏன்னா தீ பிடிக்க போகுது. அப்ப அந்த சென்சார் சொல்லக்கூடிய அது இன்டரப்ட இது தவிர்க்க கூடாது, அதனால அது இன்டரப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி இன்டரப்ட் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம். இந்த இன்டரப்ட் பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து இப்ப மொத்தம் ட்ராப்னு ஒரு இன்டரப்ட் இருக்கு. இந்த ஃபயர் அலாம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சென்சாருடைய இதெல்லாம் கொண்டு ட்ராப்ல தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா இது அன்மாஸ்கபிள், நான் மாஸ்கபிள், அதை தவிர்க்கவே முடியாது. இப்ப மத்ததுல வர்ற இன்டரப்ட் எல்லாம் இன்னொரு 3 நிமிஷத்துக்கு நீ யாரும் இன்டரப்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம சில வேலை செய்யறப்ப வீட்டுல சொல்லிடுறோம் இல்லையா, நான் ரொம்ப முக்கியமான வேலையில இருக்கிறேன், இன்னும் 10 நிமிஷத்துக்கு யாரும் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி மத்ததெல்லாம் சொல்லலாம், அதுக்கு மாஸ்கிங்னு பேரு, மாஸ்கிங் தி இன்டரப்ட். ஆனா இந்த ட்ராப்பை மாஸ்க் பண்ண முடியாது, ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இந்த ட்ராப்புக்கு தான். சோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் கொண்டு இதுல பண்றோம். பெரிஃபெரல் டிவைசஸ் எல்லாம் கொண்டு 7.5, 6.5, 5.5 INTR எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த இன்டரப்ட் அக்னாலஜ் எதுக்குன்னா, ஒரு டிவைஸ் இன்டரப்ட் பண்ணிச்சு, பண்ணின டிவைஸுக்கு ஓகேப்பா உன்னுடைய தபால் கிடைக்க பெற்றது, நான் உடனடியாக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறது இன்னும் பதில் தபால் போடணும்ல, அந்த பதில் தபால் தான் இந்த இன்டரப்ட் அக்னாலஜ். உன்னுடைய இன்டரப்ட் வந்துருச்சு, இப்ப நான் வந்து ரெடி ஆயிட்டேன். இத இன்டரப்ட் வந்த உடனே இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரெடி ஆகாது, இடையில அது செஞ்சு வைக்க வேண்டிய வேலைகள்லாம் இருக்கு. அந்த வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து இந்த இன்டரப்ட் அக்னாலஜி அதுக்கு அனுப்பும், நான் ரெடி இப்ப சொல்லு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. அப்ப அந்த டிவைஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும், ஏதோ ஒண்ணு செய்யும் அந்த பெரிஃபெரல் டிவைஸ். அதுக்காக அந்த இன்டரப்ட் பண்ணின டிவைஸுக்கு நான் இப்பொழுது உன்னுடைய இன்டரப்டை சர்வீஸ் பண்ண ரெடியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிக்னல் இன்டரப்ட் அக்னாலஜி. அடுத்து இதுல பார்த்தா இந்த 7.5, 6.5, 5.5 நம்பர் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். இந்த நம்பர்லாம் இதனுடைய ப்ரையாரிட்டியை குறிக்கிறதுக்காக ஒண்ணு. இந்த நம்பருக்கெல்லாம் வெக்டார்னு பேரு. இந்த வெக்டார் என்ன செய்யுது அப்படின்னா, இந்த இன்டரப்டை அட்டன் பண்றதுக்கு அங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்டரப்டை அட்டன் பண்றதுக்கு என்ன வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு ஒரு லிஸ்ட், ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லையா, அதை மெமரியில நம்ம முன்னாடியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். RST 7.5ல இன்டரப்ட் வந்தா உடனே இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல மெமரியில எழுதி வச்சிருக்கோம். அந்த எந்த மெமரியில என் மெமரியில எங்க அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அதை குறிக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ் இண்டிகேட்டர் தான் இந்த 7.5. அதனாலதான் இதுக்கு வெக்டார்னு பேரு. 7.5க்கு ட்ராப்புக்கு தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, 7.5க்கு செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி, 6.5க்கு தேர்ட் ப்ரையாரிட்டி, 5.5க்கு ஃபோர்த் ப்ரையாரிட்டி, இந்த INTR தான் லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. இது காமன்
non-maskable unvectored interrupt. இப்போ இந்த இன்டரப்டுக்கு வெக்டார் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வெக்டார் எங்க எல்லாம் போகும்? இதான் இன்டரப்ட் ப்ரையாரிட்டி. ட்ராப்புக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, ஐஎன்டிஆர் லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. இந்த ஆர்எஸ்டி 7.5க்கு பார்த்தா 003C போகும். அந்த 003Cல நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சிருப்போம். இதெல்லாம் ஃபிக்ஸடு லொகேஷன்ஸ், இதை நம்ம மாற்ற முடியாது. இந்த லொகேஷன்ல போய் நம்ம வேற எதுவும் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எழுதி வச்சோம்னா பின்னாடி சிக்கலா போயிடும். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் மானிட்டர் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது இந்த லொகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணி வைக்கணும். 003C இது வந்து 6.5ல வந்தா 0034க்கு போகணும். 5.5ல வந்தா 002C. அது என்ன, இந்த 7.5க்கும் 3Cக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, இது டெசிமல் நம்பர். இது இந்த 7.5, 6.5, 5.5 டெசிமல் நம்பர். இதை டெசிமல் 8ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா என்ன வரும்? 8 into 7.5 அளவு 60. 60 ஹெக்ஸா டெசிமல் எழுதினா எவ்வளவு? 3C. அதான் 3 12 36, 3 16 48, இது ஒரு 12 60. ஸோ இந்த 6.5 8ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 8 6 48 52, 3 16 48 4 52. ஸோ இது ஹெக்ஸாடெசிமல்ல இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு நம்பரையும் 8ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வருதோ அதுதான் இந்த 2C 34 3Cலாம். இந்த ட்ராப்புக்கு வந்து வெக்டார் 4.5, அதனாலதான் 32 4 36 0024. ஸோ இது வெக்டார் லொகேஷன்ஸ், இது வந்து வெக்டார் இன்டரப்ட் ப்ரையாரிட்டி. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, டைம் தான் போய் ரொம்ப வேகமா போகுது. சரி, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இதுல வந்து அடுத்தது இந்த ரெடின்னு ஒரு சிக்னல் இருக்கு. இந்த ரெடி சிக்னல் எதுக்கு அப்படின்னா பெரிஃபரல் டிவைசஸ்க்கு இது அனுப்புறது. இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல யூஸ்வலா பிமாஸ் டிவைசஸ் அல்லது என்மாஸ் டிவைசஸா இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட் செமிகண்டக்டர். இப்ப பெரிஃபரல் டிவைசஸ்லாம் அதே மாதிரி அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்காது. அப்ப ரெண்டுக்கும் இடையில ஸ்பீடு கான்ஃபிளிக்ட் வரும். அந்த ஸ்பீடு கான்ஃபிளிக்ட் ரிசால்வ் பண்றதுக்காக, அதாவது ஒரு ஃபாஸ்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸரை ஒரு ஸ்லோ பெரிஃபரல் டிவைஸோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும்னா அது என்ன பண்ணும், இதுவா இருக்கும், ரொம்ப டேட்டா அடுத்த டேட்டா ரெடியேட் பண்றதுக்கு, அடுத்த டேட்டா அனுப்புறதுக்கு, ரெடி ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். அப்ப அது வந்து இந்த ரெடி பின்னோட அதை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். அது எப்ப இங்க ரெடின்னு சொல்லுதோ அப்பதான் அடுத்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். அப்பதான் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் புரிஞ்சுக்கும் அந்த பெரிஃபரல் டிவைஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு ரெடியா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்க இந்த ஒரு 2 சிக்னல் இருக்கு, ஹோல்ட் அக்னாலஜ். இப்ப இதுக்கு வந்து டிஎம்ஏ, இது ரெண்டும் டிஎம்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம், அதுக்கு உதவுவதற்காக இது ரெண்டும் இருக்குது. இது டிஎம்ஏங்கிறது டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ். மெமரிக்கும் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் இடையில எப்படி எல்லாம் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கலாம், நம்மளே மூவ் ஏ,எம், மூவ் எம்,ஏ அதெல்லாம் கொடுத்துலாம் கூட பண்ணலாம். ஒவ்வொன்றையும் அக்யூமுலேட்டர்ல ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் கொண்டு வச்சு அதை கொண்டு போய் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ண வைக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆகும். அல்லது என்ன பண்ணலாம், இந்த பெரிஃபரல் டிவைசஸ, ஐவார் மெமரி டிவைசஸ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு இது என்ன பண்ணலாம், மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதனுடைய ப்ரோக்ராம பண்ணிட்டு இருக்கலாம். எப்போ ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு பெரிஃபரல் டிவைஸ் ரெடியா இருக்கோ அப்ப இன்டரப்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு பேர் இன்டரப்ட் ட்ரிவன் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்னு பேரு. இப்ப நான் சொல்லிட்ட அளவு அது அவ்வளவு சிம்பிள் கிடையாது. பட் இன்டரப்ட் யூஸ் பண்ணி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அது இன்டரப்ட் ட்ரிவன் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர். அப்படியும் இல்லாம இதுலயும் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் நடக்கும். பல்க் டேட்டா ஷார்ட் டைம்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமா இருந்தா அதுக்கு இந்த டிஎம்ஏ யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டிஎம்ஏ யூஸ் பண்ணணும்னா இதுக்கு தனியா டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர்னு ஒரு டிவைஸ் வேணும். அந்த டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் தான் மெமரிக்கும் இதுக்கும் இடையில
ப்ராசஸருக்கு இடையில அல்லது மெமரி டிவைசஸ்க்கு இடையில பெரிஃபரல் டிவைஸஸ்க்கு இடையில டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபரை ஃபாஸ்டா செய்யும். அது ஃபாஸ்டா செய்வதற்கு அதுக்கு டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலருக்கு பஸ்ஸுடைய டேட்டா பஸ் அட்ரஸ் பஸ் இது ரெண்டுடைய கண்ட்ரோல் அவசியம். ஏன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அது பாட்டுக்கு டேட்டா பஸ் அட்ரஸ் பஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. அப்ப டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலரால இந்த பஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக இந்த டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் என்ன செய்யும், மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்லும் ஹோல்ட் அப்படின்னு சொல்லும். நம்ம ஹோல்டுன்னு சொன்னா வெயிட்னு அர்த்தம். ஹோல்ட் இது உடனே மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன செய்யும், அது எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கோ பாதியில இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முழுசா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் ஸ்டாக்ல போய் சேவ் பண்ணிக்கணும். ஸ்டாக்குங்கிறதெல்லாம் பத்தி இன்னும் சொல்லுவேன்னா ஸ்டாக்ல கொண்டு சேவ் பண்ணிட்டு ஹோல்டு அக்னாலஜ் கொடுக்கும். இந்த ஹோல்டு அக்னாலஜ் டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் இருக்கும். டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் பஸ்ஸனுடைய ஃபுல் கண்ட்ரோலையும் எடுத்துக்கும். அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி மோட் ஆஃப் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை ஹோல்டு பண்ண வைக்க வேண்டியது அவசியம். ஹோல்டு ஆனதும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் தன்னுடைய கண்ட்ரோல் ஓவர் பஸ்ஸஸ் ரிலிக்விஷ் பண்ணிடும். அதை ரிலிக்விஷ் பண்ணிட்டு ஸோ இதுல உள்ள மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ அடுத்தது இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாம் நம்ம குரூப் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஹை ஆர்டர் பஸ் அது A50 சார் சொல்லுங்க. shall we have a discussion session 10 minutes? Important interrupt. Mask பண்ண வேண்டாம். Participants, if you have any clarifications so far, please enter your clarifications in the chat box or ask the resource person directly by unmuting your device. நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். இது வரைக்கும் சார் வந்து 1 hour லெக்சர் கரெக்டா முடிஞ்சிருக்கு. யாருக்காவது ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஒரு பிரேக் எடுத்த மாதிரி இருக்கும். சார் கண்டினியூஸா பேசிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல என்டர் பண்ணலாம் அல்லது டைரக்டா கொஸ்டின் கேட்கலாம். ப்ளீஸ். சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, கேட்கலாமா? சொல்லுங்க. சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ், காம்பினேஷனல் சர்க்யூட்ஸ் ரெண்டுக்கும் ஏதோ டிஃபரன்ஸ் சொன்னீங்க. ஆமா. சீக்வென்ஷியல்னா parallelக்கு ஆப்போசிட். இல்ல அது சீரியல். parallelக்கு ஆப்போசிட் சீரியல். parallelக்கு ஆப்போசிட் சீரியல் சர்க்யூட். ஓ சீரியல். சாரி. ஓகே. சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ்க்கும் காம்பினேஷனல் சர்க்யூட்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொன்னீங்க? இப்போ குரூப் ஆஃப் இப்போ வந்து ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ட் XOR கேட் யூசிங் NAND கேட்ஸ் அலோன் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப NAND கேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்யூட் போடுறோம். சரி. இந்த கேட்ஸ் எல்லாம் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கிற சர்க்யூட் வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்யூட். ஓஹோ சரி. கேட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி போட்டுக்கிற சர்க்யூட் காம்பினேஷனல் சர்க்யூட். இப்போ சேம் கேட்ஸா இல்லாம இருந்தா ஆமா கனெக்ட் பண்ணலாம். AND OR NOT XOR எல்லா கேட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணலாம். ஒரே கேட்டா அந்த மாதிரி கேட்ஸ் மட்டும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சர்க்யூட்லாம் காம்பினேஷனல் சர்க்யூட். ஓகே. இப்ப கிளாக் நம்ம ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் பார்த்திருக்கிறோம். எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கும் கிளாக் இருக்கும். ஆமா. அல்லது வேற அதர் டிவைசஸுக்கும் கிளாக் இருக்கணும். இப்ப இந்த கிளாக் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் வந்து அந்த சர்க்யூட்ல வந்துருச்சுன்னா அது சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட். ஓஹோ ஓகே. Sir, someone doubt clock pulse இல்லாம ஒரு சர்க்யூட் வர்க் ஆகுமா? clock pulse இருந்தா ஆமா. இப்ப XOR கேட் யூசிங் NAND கேட்ஸ் வர்க் பண்ணுதே. ஓகே. அது நம்மளுடைய பர்பஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷனை பொறுத்தது. ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay. So someone asked doubt in chat box, sir. What is VLSI?
VLSI. I mean very large scale integration about Okay. that. Okay. VLSI எல்லாம் வந்து நீங்க இதுலயெல்லாம் இன்டகிரேட்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறப்பயே இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ்னு ஒரு இது படிச்சிருப்பீங்க. நான் கொஞ்சம் பிரீஃபா அதை சொல்லிடுறேன். இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்னா இன்டகிரேட்டிங் active and some of the passive devices on a single silicon wafer. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய என்னென்னலாம் பண்ணலாம், டயோடு, டிரான்சிஸ்டர், ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர், எல்லா செமிகண்டக்டர் டிவைசஸும், அப்புறம் சம் ரெசிஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ், இதை மட்டும் உள்ள ஒரு சர்க்கியூட்டை ஒரே சிங்கிள் சிப்ல பண்ணிட முடியும். பண்ணினா அது இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட். அந்த இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ல எத்தனை டிவைசஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து முன்னாடி எல்லாம் ஒரு 10-20 டிரான்சிஸ்டருக்குள்ளதான் ஒரு சர்க்கியூட்ல பண்ண முடியுது. ஒரு சிப்ல, அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் இன்ச் அந்த சைஸ்ல ஒரு 10-20 சென்டிமீட்டர் தான் டிவைசஸ் தான் ஃபேப்ரிகேட் பண்ண முடிஞ்சது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜி, இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் டெக்னாலஜி. அப்ப அதன் பின்னாடி வந்து அதை ஸ்மால் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் சொன்னாங்க, வெரி ஃபியூ. அதுக்கப்புறம் ஒரு 40-50 டிரான்சிஸ்டர்லாம் பண்ண முடிஞ்சது. பிகாஸ் ஆஃப் தி டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் ஐசி ஃபேப்ரிகேஷன் டெக்னாலஜி. நம்ம முன்னாடி ஆப்டிக்கல் லித்தோகிராஃபி தான் யூஸ் பண்ணினோம் அந்த பேட்டர்ன்லாம் எட்ஜ் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் லேசர்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு அந்த லித்தோகிராஃபிலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா போயிடுச்சு. அதாவது ஒரு நானோமீட்டர், பீகோமீட்டர் சைஸுக்கெல்லாம் இப்ப நம்மளால ஒரு கோடு போட முடியுது, இன்டர் கனெக்ஷன்லாம் பண்ண முடியுது. ஸோ அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்துகிட்டே வருது. சும்மா ஒரு 40-50 டிரான்சிஸ்டர், ஒரு உங்களுடைய ஆப் ஆம்ப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட அதுல ஒரு 20-22 டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும் 741 ஆப் ஆம்ப்ல. அவ்வளவுதான், அது ஒரு ஐசி. அதுக்கப்புறம் வந்து 40-50 இருந்தது, 400-500 டிரான்சிஸ்டர் ஒரே இதுல பண்ண முடிஞ்சது. அது மீடியம் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன். அப்புறம் வந்து 1000 டிரான்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சப்ப அது லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன். இப்போ இந்த பென்டியம் ப்ராசஸர் எடுத்துக்கிட்டா, ஒரு பென்டியம் ப்ராசஸர்ல மட்டும் மோர் தேன் 1 மில்லியன் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஆர் தேர் ஒரு ஐசிக்குள்ள. இதெல்லாம் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல். அது VVLSI. பென்டியம் வந்து வெரி வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன். அந்த ஸ்கேல்ல பார்த்தா இது வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன். எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் டிவைசஸ் we are able to fabricate on a same chip, அத சொல்றதுதான் scale of integration. Sir, another doubt from RTRK. What is interrupts? Interrupt is a control signal. Control signal அது control signal சொல்லக்கூடாது. Interrupt is the request from a peripheral device to service its request for servicing its job. அதுக்கு ஒரு டாஸ்க் இருக்கு. அந்த டிவைஸ் வந்து ஏதோ ஒன்று செய்யணும், ஒரு டேட்டாவை வாங்கிக்கணும் அல்லது டேட்டாவை கொடுக்கணும். இதை தவிர வேற ஜாப் இருக்க முடியாது. மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு ஒரு டேட்டா வாங்கணும் அல்லது மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு ஒரு டேட்டாவை கொடுக்கணும். அது வாங்குவதற்கோ கொடுப்பதற்கோ அது தயாரா இருக்கும்பொழுது தனது தயார் நிலையை அல்லது தனது தேவையை அது மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு தெரிவிக்குது. அதுதான் இன்டர்நெட். Any other doubt? Clarification? Sir, நீங்க 8085 வந்து ஆனா அது முதல்ல மேனுஃபேக்சர் ஆனப்ப பொம்மை கார் இல்ல, அப்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகே, இப்போ 8085 வந்து டைரக்டா எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுதா? இப்போ ரைட் நவ இட் ஹஸ் நோ இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன். 8085 எந்த 8085 வந்து பிரைம் ஃபார்ம்ல இருந்த பொழுதே 8085 யூஸ் பண்ணி ஹோம் கம்ப்யூட்டர் யாரும் பண்ணல. இன்டெல் வந்து 8085 போட்டதுக்கு பிறகு ஜிலாக்ல வந்து Z80 ஒரு ப்ராசஸர் போட்டான். அப்படியே டிட்டோ 8085 பிளஸ் இதுல இருந்து 74 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த 74 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இல்லாம அவன் அடிஷனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நியர்லி 150 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட Z80 போட்டான்.
அந்த Z80 யூஸ் பண்ணி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் கம்ப்யூட்டர் வந்தது. 8085 யூஸ் பண்ணி வரல. அதே மாதிரி இது கூட கம்பேர் பண்ணா ஆர்கிடெக்சரல் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ஃபீரியர் ப்ராசஸர் தான் 6502 ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர். அந்த 6502 மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணி தான் ஹோம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அமெரிக்கால நிறைய வித்துது. என்ன காரணம்னா அதுல அட்ரஸிங் மோட்ஸ் அதிகம் 6502 மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ இது வந்து ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரொம்ப ஒரு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர்ல சிம்பிள் ஆஸ் பாசிபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு கான்செப்ட்லாம் இவால்வ் ஆச்சு. அந்த சிம்பிள் ஆஸ் பாசிபிள் கம்ப்யூட்டர் மாடல்ல 1, 2, 3 எல்லாம் வந்தது. அந்த மாடல் 3 யூஸ் பண்ணி தான் அது பேசிஸா வச்சுதான் இந்த 8085 ஃபேப்ரிகேட் பண்ணாங்க. இந்த 8085ல இருந்து நிறைய அதர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் நிறைய லெசன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ தே ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் ஆன் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதனாலதான் வேற நிறைய மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் வந்தது. இதனுடைய கண்டெம்பரரிஸ் எல்லாம் இதை விட அதிக அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு போச்சு. ஆனா இது 8085 ஒரு அகாடமிக் ப்ராசஸரா மட்டுமே இருந்துச்சு. நம்ம அப்ளிகேஷன் படிக்கும் போது டிராபிக் லைட் கண்ட்ரோலர் சிமுலேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு டிசைன் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம். நம்ம சிலபஸ். ஆமா, அத நம்ம பிராக்டிகலாவும் யூஸ் பண்ணலாம். 8085 யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். இப்ப ஏற்கனவே இருக்கிற நிறைய டிராபிக் சிக்னல்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக் டிராபிக் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல்டு தான் இருக்குது. ஆனா அங்க 8085 யூஸ் பண்ணி இருக்க மாட்டோம். நம்ம வீட்ல வாஷிங் மிஷின்ல மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல. இல்ல, மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே. Sir, another doubt from Mohammed Jibril is the digital watches has microprocessor? Yeah, digital watches has microprocessor? Digital watches no. டிஜிட்டல் வாட்சஸ்ல மைக்ரோ ப்ராசஸர் தேவையில்லை. அதுக்கு கிளாக் சிப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. கிளாக் சிப்பே போதும். அதுக்கு மைக்ரோ டேட்டா ப்ராசஸிங் நடக்கிறப்ப மட்டும்தான். அதுக்கு ஒரு டைமர் அண்ட் கவுண்டர் இருந்தா எனிபடி கேன் மேக் யூ வாட்ச். அதுக்கு வேண்டியது ஒரு டைமர் அண்ட் கவுண்டர், அவ்வளவுதானே. Another doubt, sir. கால்குலேட்டர்ல, செல்போன்ல, எந்த ஒரு ஹை டெக் கேட்ஜெட்லயும் மைக்ரோ ப்ராசஸர். சொல்லுங்க. Shall I ask, sir? Sure. RTRK 31DWR, why it is called active low signal? It is used data 31. Yes. ஒய்ங்கிறதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன். இன்னும் ஓகே, இப்பயே சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச NAND கேட், ஆர் கேட் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் they belong to the TTL family, டிரான்சிஸ்டர் லாஜிக் ஃபேமிலி. இதெல்லாம் வந்து அந்த TTL ஃபேமிலியில ஒரு 1, 0 இன்புட் கொடுத்தா என்ன அவுட்புட் வரும், 0, 1 கொடுத்தா என்ன அவுட்புட் வரும், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு இன்டரப்ட் சார். நம்ம டிடிஎல்ங்கிறதுக்கு டயோடு டிரான்சிஸ்டர் லாஜிக். ஓகே, ஆமா. டிடினா ரெண்டு தடவை டிரான்சிஸ்டர். ஆமா. அதாவது அந்த டிரான்சிஸ்டர் இஸ் கம்பைன்ட் வித் டிரான்சிஸ்டர், அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த டயோடு இருந்த பிளேஸ்லயும் கூட டிரான்சிஸ்டர் தான் யூஸ் பண்றோம். அப்ப அந்த டயோடு டிரான்சிஸ்டர்ல வந்து டயோடு இஸ் கனெக்டட் டு டிரான்சிஸ்டர். இங்க டிரான்சிஸ்டர் இஸ் கனெக்டட் டு டிரான்சிஸ்டர். அது ஒண்ணு. அந்த டிரான்சிஸ்டர் டிடிஎல் லாஜிக்ல ரெண்டு டெக்னாலஜி உண்டு. ஒன்னு ஓபன் கலெக்டர் லாஜிக், அது OCL லாஜிக்னே ரொம்ப ஃபேமஸ். அது இல்லாம டோட்டம் போல் டிரான்சிஸ்டர் லாஜிக்னு ஒண்ணு உண்டு. டோட்டம் போல் அவுட்புட். இப்ப அதெல்லாம் இப்ப நான் படம் எல்லாம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். It comprises transistors connected with transistors, அவ்வளவுதான். டிரான்சிஸ்டர். இப்போ இந்த ஒரு AND கேட் அல்லது NAND கேட் எடுத்துக்கிறோம். எந்த இன்புட் கொடுத்தாலும் உடனே அவுட்புட் வந்துடும். இந்த உடனே அவுட்புட் வந்துருங்கிறது இன்ஸ்டன்டேனியஸா இல்ல. இந்த இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட்ல அப்பியர் ஆகிறதுக்கு இடையில ஒரு சின்ன டைம் டிலே இருக்கும், ப்ராபகேஷன் டைம் டிலே இருக்கும். பட் அவுட்புட் வந்துடும். இந்த அவுட்புட் வருவதை கண்ட்ரோல் பண்றது எக்ஸ்டர்னலா முடியாது. இன்புட்டை கொடுத்தாச்சுன்னா அவுட்புட் வந்துடும். ஒரு பொருளுக்கு நெருப்பு வச்சாச்சுன்னா, ஒரு பட்டாசுல நெருப்பு வச்ச பிறகு அது வெடிக்கிறதுக்குள்ள போய் அணைக்கிறது கஷ்டம். அந்த மாதிரி இன்புட்டை கொடுத்தாச்சுன்னா அவுட்புட் வந்துடும்.
பட் இடையில அதை நிறுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்காக மூணாவது ஸ்டேட் ஒன்று. இப்ப நம்ம வந்து டிஜிட்டல் லாஜிக்லாம் 2 ஸ்டேட் லாஜிக் சொல்றோம். 0 ஸ்டேட் 1 ஸ்டேட், 2 ஸ்டேட் தான். இப்ப மூணாவது ஸ்டேட் ஒன்று புதுசா கொண்டு வர்றாங்க, ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட். அந்த ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட்டை இடையில இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். பண்ணிட்டா அந்த டிவைஸ் வந்து ஹை இம்பிடன்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது சரியான இன்புட்லாம் கொடுத்திருந்தால் கூட அவுட்புட் வராது. ஏன்னா இந்த இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் இடையில ஒரு ஹை இம்பிடன்ஸ் வந்துடும். ஸோ அந்த ஹை இம்பிடன்ஸை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடும் போது அந்த ஹை இம்பிடன்ஸை ரிமூவ் பண்ற வரையிலும் இன்புட்ல இருந்து அவுட்புட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்காது. இந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாம் ட்ரை ஸ்டேட் டிவைசஸ். நான் இப்ப அடுத்த ஒரு படமே காட்டுறேன். இந்த டிவைஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுல இந்த ஒரு இது வந்து ஒரு ஆக்டல் லேட்ச். இந்த ஆக்டல் லேட்ச் வந்து ட்ரை ஸ்டேட் டிவைஸ். இதை எப்படி ட்ரை ஸ்டேட் டிவைஸ்னு சொல்லியிருக்கிறேன்னா, இதோ இங்க வந்து ஸ்ட்ரோப்னு ஒரு சிக்னல். இது லேட்ச்னா தெரியும், ஒரு சாதாரண டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். நம்ம இங்க ஒரு 0 கொடுத்தா Q வந்து 1 ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும், Q பார் 0 ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். டி இங்க டில 1 கொடுத்தா Qல 1. ஸோ இது அப்படியே தான் இருக்கும். இது அப்படியே தான் இருக்கணும். ஆனா இப்ப டேட்டா கொடுத்தா அவுட்புட் வந்துடணும். ஆனா இந்த ஸ்ட்ரோப் கொடுக்காத வரையிலும் அது அவுட்புட் வராது. ஸோ இதை எனேபிள் பண்ணணும். இந்த டிவைசஸ் எல்லா டி லேட்சஸையும் எனேபிள் பண்றதுக்காக ஒரு சிக்னல் வைக்கணும். இந்த ஸ்ட்ரோப்ல ஒரு 1 ஸ்டேட் வராத வரையிலும் இது ரெண்டுக்கும் இடையில கம்யூனிகேஷன் இருக்காது. டில இருந்து கியூக்கு போகாது. ஸோ இது ட்ரை ஸ்டேட் ஆயிடும் இந்த டிவைஸ். இந்த ட்ரை ஸ்டேட் டிவைசஸ் தான் நம்ம எல்லா மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்டர்ஃபேஸிங் பூரா அதுதான் யூஸ் பண்றோம். ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து 64 கிலோபைட் மெமரி லொகேஷன்ஸ் இருக்கு. 64K மெமரி லொகேஷன். ஒவ்வொரு மெமரி லொகேஷனுக்குள்ளேயும் 8 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இருக்கு. இப்போ எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மெமரி லொகேஷன்ல இருந்து மட்டும்தான் இப்ப டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்ப அது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகணும், மிச்சம் எல்லாம் டீசெலக்ட் ஆயிடும். இல்லைன்னா ஏன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இப்போ வந்து இப்படி வச்சுக்குவோம், வரிசையா 4 ரூம் இருக்கு. வரிசையா 4 ரூம்லயும் எந்த ரூம் கதவு திறந்துருக்கிறோம் அவங்க வந்து டின்னர் சாப்பிட வந்துடலாம். நான் வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் சேர் போட்டு டின்னர் சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இப்ப 4 ரூம் கதவு திறந்திருந்தா என்ன ஆயிடும், 4 பேரும் ஒரே சமயத்துல வந்துருவாங்க, டின்னர் சாப்பிட முடியாது. அதனால நான் ஒரு சமயத்துல ஒருத்தரை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணணும். அப்ப நான் 4 ரூம் கதவையும் சாத்தி தான் வச்சிருப்பேன். டின்னர் சர்வ் பண்ணிட்டு எனக்கு எந்த ரூம் ஓபன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த ரூமை போட்டு கதவை ஓபன் பண்ணுவேன். அவங்க மட்டும் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. இப்ப 4 ரூம் கதவையும் நான் திறந்து வச்சிருந்தேன்னா இத சிச்சுவேஷன் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த பெரிஃபரல் டிவைசஸ் எல்லாத்துலயும் எல்லா டிவைஸனுடைய கதவை மூடிதான் வச்சிருப்போம். எந்த டிவைஸ்ல இருந்து மட்டும் டேட்டாவை வெளியில எடுக்கணுமோ அல்லது எந்த டிவைஸுக்குள்ள மட்டும் டேட்டாவை கொண்டு வைக்கணுமோ அதனுடைய கதவை மட்டும் திறந்துப்போம். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் இந்த ட்ரை ஸ்டேட் லாஜிக் யூஸ் ஆகுது.